اور نرگس جی کی داستان محبت، جس میں بہت سے نشیب و فراز آئے، اور جہاں راج کپور کا کاروباری مفاد حاوی رہا تو کبھی سچ مچ انہیں نرگس جی سے محبت ہو گئی، کبھی انا کی بلند و بالا دیوار ان کی محبت کے آڑے آ گئی، تو کبھی قربتیں۔ محبت کی یہ کہانی بہت عجیب تھی۔ جب بھی اس محبت کا تذکرہ ہوتا ہے تو راج کپور کو بے وفائی اور ہرجائی ہونے کا طعنہ ملتا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ راج کپور جی نے نرگس صاحبہ کے جذبات، احساسات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح سے انہوں نے جس طرح پردے پر انہوں نے اداکاری کی، اسی طرح حقیقی زندگی میں بھی انہوں نے نرگس صاحبہ سے محبت کی ایسی اداکاری کی کہ نرگس صاحبہ ان کے ذہن میں راج کپور کی جیون ساتھی بننے کے سپنے جگمگانے لگے۔ جبھی تو نرگس صاحبہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اس عاشق پر قربان کر دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ راج کپور صاحب کو صرف اور صرف اپنی فلموں کی کامیابی مقصود تھی، لیکن جب نرگس ان کی زندگی سے دور چلی گئیں تو تب انہیں احساس ہوا کہ وہ کھیل ہی کھیل میں سچ مچ دل نرگس کو دے بیٹھے تھے۔ لیکن یہ کہانی ایک ادھوری محبت کی ہی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سبق رہ گیا ان پیار کرنے والوں کے لیے جو محبت کو سودے بازی اور خود غرضی کے ترازو میں تولتے ہیں۔ خوبرو پرکشش اور حسن کی تصویر نرگس اوس کی بوند کی طرح معصوم شنگ ادائیں مسکرائیں تو جیسے دلوں میں جل ترنگ بج اٹھے، اور جب سکرین پر رنجیدہ ہو جائیں تو ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی۔ نرگس کا تو ابتدائی تعارف یہی تھا کہ وہ اس وقت کی مشہور پروڈیوسر اور فلمی شخصیت جتن بائی کی صاحبزادی تھیں، لیکن انہیں سپر سٹار بنانے میں راج کپور کا کردار بہت اہم رہا۔ فلم آگ کا کردار نرگس کو بس حسن اتفاق سے ہی ملا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ بطور ڈائریکٹر راج کپور صاحب اسٹوڈیو کی تلاش کے لیے جتن بائی کے گھر گئے، جہاں ان کے بجائے نرگس نے دروازہ کھولا۔ چہرے پر معصومیت اور الجھے بال تھے جنہیں انہوں نے دوران گفتگو ہاتھوں میں لگے بیسن سے اور خراب کر دیا۔ اس پہلی ملاقات کے ساتھ ہی راج کپور نرگس سے پہلی نگاہ کی محبت کے اسیر بن گئے۔ اسکرپٹ رائٹر اندر راج آنند سے خصوصی طور پر نرگس کے لیے کردار لکھوایا گیا۔ جتن بائی کو راضی کیا گیا۔ فلم بنی لیکن کامیاب نہ ہو پائی۔ پرتھوی راج کپور کے جوہر شناس بیٹے کی نگاہیں کچھ اور ہی دیکھ رہی تھیں، جنہوں نے اوس درجے کی فلم آگ کے کاروبار کے باوجود 1949 میں نرگس کو اگلی فلم برسات میں شامل کیا۔ اس فلم میں جیسے ان دونوں کی زندگیوں کا رخ ہی بدل گیا ہو۔ یہی وہ وقت تھا جب نرگس اور راج کپور کے دلوں میں پیار کے دیپ جل اٹھے۔ نرگس اب مکمل طور پر راج کپور کے قابو میں تھیں۔ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر وہی سب کچھ کر رہی تھیں جو وہ چاہتے تھے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ راج کپور کو برسات کی عکس بندی کے لیے جب سرمایہ کم پڑا تو نرگس نے پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں تک فروخت کر ڈالیں۔ نرگس آر کے فلمز اینڈ اسٹوڈیو کی تجوریاں بھرنے کے لیے دوسرے فلم سازوں کی فلموں میں کام کرنے لگیں، اور جب آر کے فلمز کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی تو اس میں نرگس باقاعدہ شراکت دار تھیں، جنہیں بعد میں راج کپور نے دودھ میں مکھی کی طرح نکال باہر کیا۔ اب نرگس کی تنہائیاں راج کپور دور کر رہے تھے۔ جتن بائی وفات پا چکی تھیں، جبکہ نرگس اپنے بھائیوں اختر حسین اور انور حسین کے زیر اثر نہیں تھی، جو انہیں بار بار یہ سمجھا رہے تھے کہ راج کپور انہیں صرف استعمال کر رہے ہیں۔ جس دن نرگس کی قدر و منزلت میں کمی آ جائے گی وہ نگاہیں پھیر لیں گے، لیکن نرگس کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، جنہیں اس میں کوئی حرج نہیں آیا کہ راج کپور نے نرگس پر کسی اور پروڈکشن ہاؤس کی فلم میں کام نہ کرنے کی شرط لگا رکھی تھی۔ اس وقت نرگس صرف اور صرف پیار کی وادی میں کھوئی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تو راج کپور کی شریک سفر بننے کے سپنے تھے، لیکن راج کپور محبت کو بھول بھال کر اب نرگس کو اپنے لیے بلینک چیک تصور کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی ہر فلم کھڑکی توڑ کامیابی حاصل کرتی جا رہی تھی۔ ان کامیابیوں نے آر کے فلمز اینڈ اسٹوڈیوز کو قدم جمانے کا
मौका दिया। जी हाँ, भाइयों की मुखालफत से तंग आकर नरगिस बगावत पर उतर आई थीं, यहाँ तक कि अलग घर भी ले लिया था। लेकिन वो चूँकि सिर्फ आर के फिल्म्स के लिए काम कर रही थी, इसलिए वो घंटों स्टूडियो में बैठी रहती और इंतज़ार होता कि कब इनकी फिल्म श्री 420 की अक्सबंदी शुरू हो। नरगिस का राज कपूर से शादी का इसरार अब जोर पकड़ने लगा था, लेकिन राज कपूर साहब कानूनी पेचीदगियों और मसरूफियात के बहाने बनाने लगे। ये राज कपूर को पाने का जुनून ही था कि नरगिस उस वक्त के मुंबई के वज़ीर आला मोरारजी देसाई के पास पहुंच गए, जो इन दिनों हिंदू मैरिज एक्ट पर काम कर रहे थे। नरगिस ने अजीब सा सवाल ये दरियाफ्त किया, क्या कोई ऐसा तरीका या कानून है कि शादीशुदा मर्द दूसरी बार सेहरे के फूल खिला ले। इस पर मोरारजी देसाई ने इन्हें डांट कर भगा दिया। इसी दौरान श्री 420 जब पर्दे की जीनत बनी तो नरगिस को पहली बार एहसास हुआ कि वाकई फिल्म में इनका किरदार मामूली नोयत और ग्लैमर से आरी था, बल्कि इन्हें तो ये भी लगा कि सारी कहानी राज कपूर के गिर्द घूम रही है और इनका किरदार जानबूझकर काटा भी गया है। लेकिन मोहब्बत के हाथों मजबूर वो ये बात भी सह गई। यही नहीं, इनका तो ये भी मानना था कि इब्तदाई फिल्मों के बाद अब राज कपूर ऐसी फिल्में तहलीक कर रहे हैं जिनकी कहानियाँ हीरों के गिर्द घूमती हों। नरगिस का किरदार महदूद होकर सिर्फ नाच गाने तक रह गया है। आर की फिल्म्स के अलावा और प्रोडक्शन हाउस की फिल्में साइन ना करके उन्होंने भयानक गलती की। अपनी 15 फिल्मों के हीरो के साथ इनकी आखिरी फिल्म जागते रहो में इनका किरदार मेहमान अदाकारा से कुछ ज़्यादा नहीं था। राज कपूर को बताए बगैर उन्होंने भाई अख्तर हुसैन से मदद मांगी और दूसरे हदायतकारों की फिल्मों में काम करने की सिफारिश कराई। जब भी तो हदायतकार महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में उनको काम करने का मौका मिल गया। वो जानती थी कि ये 40 की दहाई में आने वाली फिल्म का रीमेक ही है, लेकिन वो खुद को मसरूफ़ रखना चाहती थी, इसलिए वो इस किरदार के लिए ना कर सकें। राज कपूर पर ये खबर किसी बम की तरह फटी कि नरगिस ने मदर इंडिया में काम करने की हामी भर ली है। इससे भी ज़्यादा उन्हें गुस्सा इस बात का था कि नरगिस को जब उन्होंने राजेंद्र सिंह बेदी की मदर इंडिया से मिलती जुलती कहानी सुनाई थी तो उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली थी कि ऐन अरूज और जवानी में वो उम्र रसीदा किरदार नहीं अदा करेंगी। इधर नरगिस ने मदर इंडिया की अक्सबंदी का आगाज़ कर दिया। कई बरस पहले आग के ज़रिए नरगिस की ज़िंदगी में राज कपूर आए थे और मदर इंडिया के सेट पर लगने वाली आग से सुनील दत्त, जिन्होंने जान पर खेल कर नरगिस जी को शोरों से महफूज रखा, नरगिस को दराज कर सुनील दत्त की ये बहादुरी और जीदारी जैसे भाग गई और वो दिल में कोई फैसला कर चुकी थी। सुनील दत्त सेहतियाब हुए तो वो अक्सर तकरीबात में इनके साथ नज़र आने लगी। राज कपूर नरगिस के मुकाबले में कदरों कामत से एतबार से ज़रा से छोटे थे, इसलिए नरगिस जब भी इनके साथ होती तो वो ऊंची हील की सैंडल नहीं पहनती। कहीं दुनिया इनका ये मजाक ना उड़ाए कि वो महबूब के मुकाबले में लंबी हैं। आर के फिल्म्स एंड स्टूडियो के एक कमरा जो नरगिस के ज़ेरे इस्तेमाल था, इनकी रुखसती के बाद इनका सामान समेत जूं का तूं था, वहीं इनकी ऊंची हील की सैंडल भी रखी थी। राज कपूर को खुशफहमी थी कि एक दिन नरगिस इनकी ज़िंदगी में लौट आएंगी, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन एक दिन नरगिस का ड्राइवर ज़रूर आ गया। उन्होंने राज कपूर से नरगिस की ऊंची हील की सैंडल और हारमोनियम जब ये कहकर मांगा कि मैडम को इनकी ज़रूरत है, तब इन्हें एहसास हुआ कि नरगिस जी अब तो वाकई पराई हो गई हैं। मदर इंडिया रिलीज़ हुई तो नरगिस की अदाकारी ने इन्हें एक बार फिर सफ़े अव्वल की अदाकारा बना दिया। 11 मार्च 1958 को जब सुनील दत्त और नरगिस जी की शादी का बंधन में बंध गए तो सबके साथ साथ राज कपूर के लिए भी ये खबर चौंका देने वाली थी। मदर जीन की किताब दी कंपोज़र के मुताबिक राज कपूर उस रात देर तक रोते रहे, कई रोज़ तक मैनोशी करके घर आते और बाट तब में लेटकर घंटों आंसू बहाते रहते। शादी के बाद नरगिस और राज कपूर की एक दो मुलाकातें सरासर गैर रस्मी नोयत की थीं, जिनमें सवाए हेलो हायल के एक दूसरे की बेवफाई का रोना नहीं रोया गया। 3 मई 1981 को कैंसर से ज़िंदगी हारने वाली नरगिस के जनाजे में राज कपूर ज़रूर आए। स्याह ऐनक लगाकर उन्होंने सबसे अपने आंसुओं की लड़ियों को पोशीदा रखा। हसरत और बेचारगी के आलम में बड़े हजूम में खड़े राज कपूर खुद को तनख्वाह महसूस कर रहे थे। जहन में सिर्फ एक सवाल था कि क्या वाकई उन्होंने मोहब्बत को रुसवा किया है।